यतिराज 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 जय हो यतिराज यतिराज रामानुज जय हो रामानुज जय हो। ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಯತಿರಾಜ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಷಿ ಮಾಸದ ಉತ್ಸವ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ತೊಂಡನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ. ಈಗ ಸಮಾಚಾರದ ವಿವರಗಳು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಮವೇದಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಇಂದು ಶಿವಾಜಿನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂರ್ವಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿತು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಸಮೀಪದ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಮಾಷಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 4ನೇ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರಿಗೆ ತಿರುಪುಳಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಶಾತುಮೊರೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮಧುರ ಕವಿ ತಂದಿರಾರ್ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿಯೇ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿಯೇ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿಯೇ. ರಾಜಮನ್ನಾರ್ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಷಿ ಕನ್ನಾಡಿ ಊಂಜಲ್ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 7ನೇ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಂಗಮಲ ತಾಯಾರ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯು ದರ್ಶನ ನೀಡಿದನು. ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆದು ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾವಾಡೆ ಸೇವೆ, ಗೋಷ್ಠಿ, ಶಾತುಮೊರೆ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಮಾಯಾವರ ಸಮೀಪದ ಸಿರಿಪುಲಿಯೂರ್ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉವೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿನಚರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗವತ ಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಆಂಡಾಳ್ ಗೋಷ್ಠಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. வாழி திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதகவால் வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறன் திருவாய் மொழி பொருளே மாநிலத்தோர் தேரும் படி உரைக்கும் சீர். ನವನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಅಹೋಬಿಲ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಮುರಳಿ ಕಣ್ಣನ್ ಅಲಂಕಾರ, ಅಂದರೆ ಕೊಳಲು ಹಿಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಮನಮೋಹಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ஸ்ரீவச்சன பூஷணம்ங்கிற அந்த ஏத்தத்தை ரொம்ப ஆச்சரியமாக அவரே பேரிட்டார்
பிதா புத்திரஸ்ய நாம குறியாத்து. பிள்ளலோகஞ்சியர் சாதிக்கிறார். இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிறது இல்லையா, இன்னைக்கு பேர் வைக்கிறதுன்னா எத்தனை தூரத்துக்கு அதுக்குன்னுட்டு பாருங்க. நிறைய சர்ச் பண்றா, கூகுள்ல பார்க்கிறா, வேற எங்கேயாவது தேடி பார்க்கலாமா, ரொம்ப யுனிக்கா இருக்கணும், இது வரைக்கும் வைக்கப்படாத பேரா இருக்கணும். அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு வைக்கப்படாத பேர் அப்படின்னு பேர் வச்சுடலாம். ஏன்னா அது ஒண்ணுதான் இப்போதைக்கு வைக்கப்படாத பேர். இப்ப வைக்கப்படாத பேரா இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப பார்க்கிறாளோ இல்லையோ. பெரிய ஆழ்வார் பார்த்தார், இப்படி எல்லாம் வைக்காதீங்கோ, பெருமானுடைய திருநாமத்தை வையுங்கோள், கூப்பிட கூப்பிட ஆனந்தம் உண்டாகும், அதனாலே நற்கதி உண்டாம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு இல்லையோ. அத போல ஒரு தந்தை கடைசியில அவர் முடிவு பண்றார், என் பிள்ளை நான் பேரை வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறா போலே பிள்ளலோகாச்சாரியர் என்ன செய்தார், தான் பெத்தெடுத்த பிள்ளையை போன்றிருக்கக்கூடிய கிரந்தம் அவரிலிருந்து தானே புறப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு ஈன்ன தாயான தாம், அவர் தான் ஈன்ன தாய், அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவர் அவர், அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவர் அவர். அவர் என்ன செய்தார் பார்த்தார், ரத்ன பிரச்சுரமான பூஷணத்தை ரத்னபூஷணம் என்னுமா போலே, நிறைய ரத்னங்களாலே இழைக்க பெற்றிருக்கிற சமைக்க பெற்றிருக்கிற ஒரு ஆபரணமா இருந்தால் அத ரத்னபூஷணம்னு சொல்றோம் இல்லையோ. அதே போலே ஆச்சாரிய வச்சன பிரச்சுரமாய், எத்தனை ஆச்சரியமான வார்த்தை பாருங்க. ஏதோ தன் மனம் போன படிக்கு தான் நினைச்சதெல்லாம் ஒரு நாளும் சொன்னவர் அல்லர். ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்களோ அதை எடுத்து சொல்லணுங்கிற பேர் உவகை கொண்டவர், அதையே சங்கல்பித்து கொண்டவர். அதனாலே ஆச்சாரிய வச்சன பிரச்சுரமாய், அனுசந்தாத்தாக்களுக்கு ஔஜ்வல்யகரமாய், அனுசந்திப்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு ஔஜ்வல்யத்தை, ஒரு தேஜஸை உண்டாக்கக்கூடியதாய், பெருமை சேர்க்கக்கூடியதாய் இருக்கையாலே இதுக்கு வச்சனபூஷணம் என்று திருநாமமாயித்து. இது மணவாள மாமனிகளே வியாக்கியானத்திலே காட்டி அருளுகிறார். ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯರಾದರು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತೀರೇ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತೀರೇ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತೀರೇ. ನಿನ್ನೆ ತೊಂಡನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ತೊಂಡನೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸಮೀಪದ ಪೂವಿನಿಂದವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಶಿ ಮಾಸದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮತ್ತು ತಿರುಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿಯವರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈಗ ಅದರ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಧಾರಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉವೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ರಾಜಹಂಸಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ತಿರುವಿರುತ್ತಂನ 36ರಿಂದ 40 ಪಾಶುರಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪೌರ್ಣಮಿ, ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ, ಉಪರಿ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ನಾಳೆ ಕೇತುನಾಚ್ಛಾದಿತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಸ್ಪರ್ಶಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20, ಮೋಕ್ಷಕಾಲ ರಾತ್ರಿ 6:47. ತರ್ಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮೋಕ್ಷಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಸ್ನಾನ ನಂತರ ಪಾಕಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ YBC ಚಾನಲ್. ಯತಿರಾಜ 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 ಜಯ ಹೋ, ಯತಿರಾಜ ಯತಿರಾಜ ರಾಮಾನುಜ ಜಯ ಹೋ, ರಾಮಾನುಜ ಜಯ.